तरफथी स्ट्राइक પાસે नितिन मेंदपरा। नीलेश भाई की पहली गेंद स्ट्राइक पे है, पहली गेंद फुल टॉस और यहां पर खोल दिया है गेंद फाइन लेग बाउंड्री की और खिलाड़ी मौजूद फील्ड करते तब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से पहला अकाउंट ओपन हुआ यहां पर यूनाइटेड इंडियन। नीलेश भाई अगली गेंद, फिर ये इस गेंद जिसे लॉन्ग ऑन की और खिलाड़ी 2 खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर फुटबॉल की तरह खेलते हुए फील्डर, यहां पर सागर का एक गलत डिसीजन है। फील्डर खड़ा है तो पैर क्यों लगा रहे हैं? हाँ तो पग मारीने चौको जवा दे हमसे सागर भाई। पांच रन થઈ ગયા और इस बार क्या शॉट लगाया बल्लेबाज ने, सीधी गेंद कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। मयंक एक ऐसे बल्लेबाज है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। इस टूर्नामेंट में मयंक का बॉलिंग और बैटिंग दोनों से प्रभावित किया है अपनी टीम यूनाइटेड इंडियन को। ओपनिंग बल्लेबाज मयंक और नितिन और शॉर्ट गेंद वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेग कटर गेंद डालते हैं नीलेश भाई, लेकिन नई गेंद में थोड़ी सी हाथ में से फिसल गई 2 गेंद और इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13-13 पे कोई खतरा नहीं। पहला ओवर चल रहा है। फिर एक अच्छी गेंद जिसे पॉइंट की ओर वहीं पर दबा दिया, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 13 नो लॉस। पहला ओवर प्रगति पर है, केवल 7 ओवर का ये मुकाबला है। आज के दिन का ये तीसरा राउंड चल रहा है। काफी तेज हवा चल रही है ग्राउंड में, गोपीनाथ मुंडे ग्राउंड, और इस बार समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नहीं अच्छा कमबैक माना जाएगा नीलेश भाई की ओर से। ओवर की भी समाप्ति कुल मिलाकर पहला ओवर की समाप्ति पर 13 रन, कोई विकेट नहीं गंवाया यहां पर यूनाइटेड इंडियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। अभी तक तो सही निर्णय रुद्र 11 का दिख रहा है कि एक ही ओवर 13 रन। હવે બીજી ઓવર લઈને આવ્યા છે અમારે સભાડિયાથી કેવિન ભાઈ। સભાડિયાથી બોલિંગ લઈને આવ્યા છે અને મેંદપરા તરફ રનિંગ લીધી। કેવિન સભાડિયા, નીતિન મેંદપરા બંને એક સારો બેટ્સમેન છે અને એક સારો બોલર। જોઈએ કોની જીત થાય છે। शॉर्ट गेंद थी और कैच हो सकता है, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी है, यहां पर गलत जगह पे थ्रो दे दिया। लेकिन जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम इस फील्डर की। और एक रन खतरे में से बाहर रुद्र यूनाइटेड इंडियन। 14 रन થઈ ગયા भाई। और फुल टॉस गेंद मेघ ने खेल दिया सीनी मिड ऑन की और खिलाड़ी मौजूद फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 15 यानी कि 15 रन। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। बॉलिंग का भार संभाला हुआ है केविन सबड़िया ने रुद्र 11 की तरफ से। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करी है। लॉन्ग ऑफ नो खिलाड़ी अंदर लीधो से, फाइन लेग नो खिलाड़ी बहार काढ्यो छे। और इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की ओर देखते हैं खिलाड़ी यहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन इंतजार किया कि कैच मेरे तरफ आने दे। 2 और रन जुड़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17।
17 पे कोई खतरा नहीं है यहाँ पर यूनाइटेड इंडियन को। सरस मजानो शॉट मार्यो से पॉइंट ने गली नी वच्चे थी। एक रन लेवामां मजबूर बन्ने बल्लेबाज। 18 रन થઈ ગયા છે ભાઈ। बीजी ओवरનો છેલ્લો બોલ લઈને केविन सभाड़िया और इस बार भी कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद सीमा रखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-2। 2 ओवर में 22 रन 11 ની એવરેજ રમી રહ્યા છે। જો હૃદયના ખૂણામાં સ્વચ્છતા નહીં હોય તો વાસ્તુશાસ્ત્ર પણ સુખ નહીં આપી શકે। જો હૃદયના ખૂણા સ્વચ્છ નહીં હોય તો વાસ્તુશાસ્ત્ર પણ તમને સુખ નહીં આપે કે ગમે એટલા દાણા જોરાવશો કાંઈ મેળ નહીં આવે। હૃદયથી તમારે અમારા કાંતિ કાકા જેમ રહેવું પડશે। હૃદયનો ખૂણો ચોખ્ખો રાખવો પડશે। દિલમાં ગુજરાતીમાં કહીએ તો દિલમાં પાપ ન હોવું જોઈએ અને ખેલદિલીથી રમવું જોઈએ। તો ખેલદિલીનો આપણો આ ખેલ નહીં પણ ખેલદિલીનો આપણો આ सीजन 8નો મુકાબલો છે જેનો આજે બીજો દિવસ છે। અમારે સૌથી ટુર્નામેન્ટના લાંબા પ્લેયર એટલે અશ્વિનભાઈ બોલિંગ લઈને આવ્યા છે। કમિટી મેમ્બર છે। જેઓની હાઇટ જોઈને આપણને ઈશાંત શર્માની યાદ આવે। એની બોડી લેંગ્વેજ એવી છે। એનો લકી નંબર 99। એ નીચો દડો નાખવામાં બહુ માસ્ટરી એની અશ્વિનભાઈની માસ્ટરી છે। મને હમણાં પ્રિયેશભાઈ કીધું એ કે બધા બોલર હોય ને એની હાઇટ હોય એટલે દડો ઊંચો થાય પણ અમારે અશ્વિનભાઈ પાસે કંઈક નવો જાદુ છે બોલ નીચે રહ્યો। જોયું? અમારા ભાભી પણ મેચ જોવા આવ્યા છે। એમના લક્કી છે સવારમાં આવી ગયા છે। એ કે હું અશ્વિનભાઈને સવારમાં જ કહી દીધું છા ભાખરી નહીં મળે મેં તો જ મેચ જોવા આવું। અશ્વિનભાઈ કે તું આવતી હોય તો ભાઈ છા ભાખરી ગ્રાઉન્ડે જઈને ખાઈશ। આ શહેરે બાજુ ભાઈ બધા ગરનાળા શરૂ કર્યા છે રુદ્ર 11 અને અશ્વિનભાઈ એમનું રુદ્ર સ્વરૂપ બતાવી દીધું છે। ગુસ્સે થયા છે પણ 2 રન થઈ ગયા। જો અશ્વિનભાઈ વિકેટ લેશે તો અમારા ભાભી તરફથી સાંજે બાજરાનો રોટલો ને ભડથું સરસ મજાનો ઇનામ પણ મળશે। ભાભી કે બીજું તો હું એમને શું આપું પૈસા આપું તો એના ને એના હોય। એ કરતાં એક સરસ મજાનો બાજરાનો રોટલો અને ભડથું બનાવી દઉં લીલું લસણ નાખીને તો ભલે ખાધ્યા કરે થોડાક હારા થાય નહીં કે આખું ગામ એમ કહેશે કે અશ્વિન હાવ હુકાઈ ગયો। પણ અમારે એમાં ભાભીનો કાંઈ વાંક નથી। અશ્વિનભાઈ ખુદ કમિટી મેમ્બર થઈને અમ્પાયર સામે રુદ્ર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે કે આ વાઇડ નહોતો। બેટ્સમેન સફળ થયા છે। ખરેખર બહુ સારા બોલર છે અશ્વિનભાઈ। આપણો મજાક ભલે કર્યું પણ એ બેટ્સમેનની મજાક બનાવી દે એવા અમારા સરસ મજાના બોલર। 27 રન ફરીથી લોંગ ઓફ ઉપર માર્યો છે। ખેલાડી સાગરભાઈની 2 ભટકાઈ નહીં તો સારું। અમારે અહીંયા ઉપાધિ કરવી પડે। અરે લ્યો અશ્વિનભાઈને રનઆઉટમાં વિકેટ મળતી હતી। આ રનઆઉટની વિકેટ અશ્વિનભાઈમાં ન ગણે હો ભાભી મુજાતા નહીં। વળી કે હાંજે રોટલો કરવો પડશે। अठावीस रने पहुंची गयु है गाडू यूनाइटेड इंडियन नु। धीरे धीरे तीजी ओवर चाले से। यार दड़ो नाख्यो से भाई बोल्ड कर दीधा से भाई मयंक भाई ने। भाई भी उभा थईने ताळीओ पाडवी पड़े तमारे।
અને અશ્વિનભાઈ તમારું પાકું બાજરાના રોટલા ને ભરથાનું. હારે હળદર વાળું દૂધ એટલે કાલ પગ ન દુખે. સરસ મજાનું ભોજનનું પાકું કર્યું છે. અશ્વિનભાઈએ બોલ્ડ કરી દીધા છે મયંકભાઈને. મેં પહેલા જ કીધું હતું કે આ બોલરથી આગળ રહેજો. અમારે વિકેટ કીપર જૈનિકભાઈ છે. કોઈ પટેલ નો કહેવાય, જૈનિક ને હિન્દીમાં જ બોલતો હોય, બધાનો અલગ અલગ હોય. હું જ્યારે એને પહેલી વાર રમવા આવ્યો ને તો મને એમ થયું કે આ બધી મિક્સ ટુર્નામેન્ટ લાગે છે. પછી મને કોઈએ કીધું કે એ થોડોક એ ટાઈપનો છે, કે એ તમને લુકમાં જે લાગે પણ ફારીદેસર પટેલનો છોકરો. और અશ્વિનભાઈ કાલનું પાકું કર્યું હું ભાઈ બી. હવે બીજી વાર વિકેટ લે તો હું તો બાજરા રોટલો ભરથાન પાકું થઈ ગયું. આરે કઢી બનાવી દે હાલોન ભાઈ બીજી વિકેટ લે તો. પણ બહુ સરસ મજાની ઓવર, બહુ સારા બેટ્સમેનની વિકેટ લઈ લીધી. 6 રન આપ્યા માત્ર. જેવી એમની હાઈટ છે એવું એમનું કામ. અશ્વિનભાઈ મજા નહીં આવતી હોય ઓલી નિયન કલરની ગંજી ની પહેરી તો. નિયન કલરની ગંજી પહેરીએ ને તો એ ફાસ હોય. અત્યારે એને વ્હાઈટ કપડામાં રમવું પડ્યું. અત્યારે ખેલાડી છે એ, અત્યારે કમિટીમાં નથી. નીતિન ક્યારનો હમણે છે પણ એનો કાંઈ મેળ નથી આવતો. કેવિન સભાડિયા, અશ્વિનભાઈ અમારા સીધે સીધા ઊભા છે વલ્લભ એલ્યુમિનિયમના બોર્ડ પાસે. હમણાં ગલોપ ઉતારે ને એમ ક્યાં ઉપાડ લે એમ જો આવે ને તો ઊભા ઊભા ગલોપ ઉપાડ દે. હાલો ભાઈ, મિસ કોલ થઈ ગયો છે કેવનભાઈ થી. દોડીને ઊભા રહી ગયા. 28 રન થયા છે ભાઈ. 100થી ઓવર ચાલે છે. અરે લોંગ ઓફ ઉપર સાગરભાઈ કેમ લાગે છે? સાગરભાઈ કે આપણે કાંઈ મહેનત કરવી નથી, મારી માટે ક્યાં કાંઈ ઇનામ છે. એ તો બે ભાઈ હોય એટલે આવે જ ખરા ને. 4 રન મળી ગયા છે. ધીરે ધીરે સ્કોર થઈ ગયો છે 32 રન. બહુ સરસ. પાંત્રીસ રન થઈ ગયા છે ભાઈ. બહુ સરસ મજાનો બોલ કેવિન દ્વારા. 1 રન મળશે ભાઈ. દૂરથી ફિલ્ડર આવે છે. બીજો રન ભાગી ગયા છે. બહુ સરસ મજાની દોડ બંને બેટ્સમેન વચ્ચે. 2 રનથી નહીં રોકી શક્યા. 37 રન થઈ ગયા છે. આની પછી આવવાવાળા બલ્લેબાજ છે અમારા સંજય જાસોલિયા, જેમનો બહુ મોટું નામ છે ક્રિકેટની દુનિયામાં. બહુ સરસ મજાનો બોલ. બીટ થયા બેટ્સમેન. બાકીનું કામ વિકેટ કીપર જૈનિકભાઈએ પૂરું કર્યું. 6થી ઓવરનો છેલ્લો બોલ બાકી છે. હજી 35 રન થયા છે. પહેલી 2 ઓવરમાં 22 રન હતા. પછી થોડું કમબેક કર્યું છે રુદ્ર 11એ, ખાસ કરીને અશ્વિનભાઈએ. પાછો કટ્ટો લાગ્યો. સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ. ઓવર પૂરી થઈ ગઈ. 38 રન. વળી પાછા અમારા અશ્વિનભાઈ આવ્યા છે. ભાભી તરફથી ઇનામ કન્ટિન્યુ.
જો હવે અશ્વિનભાઈ આ ઓવરમાં વિકેટ લે તો એમના તરફથી અડદિયો ડ્રાય ફ્રૂટ નાખીને બનાવી દેશે, અને જો 2 વિકેટ લેશે ને તો એમના હાથે એમને જમાડશે. 1 વિકેટમાં અડદિયો ને બીજી વિકેટમાં ભાભી પોતાના હાથે જમાડશે અશ્વિનભાઈને. બહુ સરસ મજાના બોલર છે. लेग स्पिन और ऑफ स्पिन एक ही गेंद में कर सकते हैं, वो है हमारे अश्विन भाई, मैजिक बॉलर. और यहां पर तो गेंद 6 रन मिल गए. अश्विन भाई बोल्ड करवाई गया, नीतू ने हावड़ो मार दी, सीधो गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. शुमाली जो नितिन ની વિકેટ લેશે તો કાલ ભાભી ઉપવાસ કરશે. અશ્વિનભાઈ ને દાંત આવી ગયા કે આ મારી બેટી ક્યારે ભૂખી રહેતી નથી, મારી હાટુ ઉપવાસ કર્યા. એલા ભારે કરી અશ્વિનભાઈ વારે વારે મિસ કોલ થઈ જાય. પ્રેશરમાં આવી ગયા છે, પણ ભાભી કે મુંજાતા નહીં, હું અહીં બેઠી છું. ભાભી લે તમારી પાસે દેવો બોલ 6 રનों के लिए. चलो भाई बॉल ले आओ कमेटी. 50 रन થઈ ગયા છે ભાઈ 6 રન સાથે. માણસને માણસથી દૂર કરવા વાળી પહેલી વસ્તુ શું છે ખબર છે દીપકભાઈ? આપણી જીભ. અને બીજી વસ્તુ છે પૈસા. આ બંને વસ્તુ અમારે અશ્વિનભાઈ પાસે છે. સરસ મજાની જીભ અને પૈસા. પાછો લેગમાં હાવણો માર્યો છે, 1 રન મળશે ને ઝડપથી બીજો રન પણ લઈ લીધો છે. 2 રન થઈ ગયા. 2 રન સાથે ટીમનો સ્કોર થઈ ગયો 52, 52 રન. પાંચમી ઓવર ચાલે છે, 52 રન થઈ ગયા છે. સરસ મજાનો બોલ અશ્વિનભાઈ દ્વારા સાગરભાઈ ધ્રુજતા બોલ પકડ્યો. સ્કોર થઈ ગયો છે 53 રન, 1 વિકેટ. 5મી ઓવરના 2 બોલ બાકી છે. सरस मजानो चिंतन द्वारा फाइन लेग में और कट कर दिया गेंद को. 1 और रन मिलता हुआ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन. 5वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर अश्विन भाई, और इस बार भी फुल टॉस गेंद और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. नितिन मेंदप्रा इन बल्लेबाजों में से है जो पता हिलने से पहले पेड़ को काट डालते हैं. आ ओवर में કેટલા રન આવ્યા? 22 રન આવ્યા. ભાભીએ કીધું બાજન રોટલો ને ભડથું ને બધું કેન્સલ. હવે અશ્વિનભાઈને કાલે ઉપવાસ કરવો પડશે જે રીતે 22 રન આપ્યા. 5 ઓવર પૂરી થઈ ગઈ, 60 રન થઈ ગયા. हमारा कीर्ति भाई कैसे कि दिल से तो दूध पाक से नकर के कारेलानु शाक से. હવે મને એવું લાગે છે કે ભરથાની બદલે કારેલાનું શાક આપશે ભાઈ બી. ફેવરિટ છે. લ્યો બોલો. દુકાળમાં અધિક માસ કારેલા ભાવે. એ રિયલમાં એવું જ છે. જો ભાઈ બી તુરિયા કડવા હોય તો આપણે ફેંકી દઈએ કે કડવું છે,
બરોબર. ઘીવાળું કડવું હોય તો આપણે ફેંકી દઈએ, તો કારેલાનું શાક કેમ? એટલે જે નકામી વસ્તુ ફેંકી દઈને હારી હોય એ રાખવી જીવનમાંથી. સરસ મજાનો વર્ડ છે. ઓફ સ્ટમ્પની બહુ બહાર નીકળ્યો દડો. 65 રન થઈ ગયા છે. રુદ્ર 11 પોતાનું રુદ્ર રૂપ બતાવવું પડશે. હવે આ મેચમાં પકડ બનાવવી પડશે. મેચ થોડી યુનાઇટેડ ઇન્ડિયન તરફ જઈ રહી છે. હવે રિવર્સશીપમાં શોટ માર્યો પણ બહુ સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ. 66 રન. બહુ સરસ મજાની બોલિંગ. પ્રિયમ બોલિંગ કરી રહ્યા છે. પોતાનો લકી નંબર છે 18. ફૂલ ટોસ બોલ. નીતિન મેંદપરાને ફૂલ ટોસ બોલ આપો એટલે ગેંદ સીમા રાખે કે બહાર ચલી જાएगी. 72 रन થઈ ગયા ભાઈ. और ये नितिन मेंदरप्राग से बैट से निकलने वाला है चौथा सिक्सर. 21 बॉल में 47 रन पर रमी રહ્યો છે नितिन. पचास रन થાય એવું લાગે છે આ સિક્સરે. કેચ ડ્રોપ. 48 રન થઈ ગયા છે. છઠ્ઠી ઓવરનો છેલ્લો બોલ બાકી છે. સ્કોર થઈ ગયો છે 73 રન. હવે પાછી વિકેટ. બહુ સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ. ડોટ બોલ. આ ઓવરમાં 13 રનનો ખર્ચો કર્યો. 6 ઓવર પૂરી 73 રન. અમારે હેમાંશુભાઈ છે ને સાચા રસ્તે ચાલવા વાળા છે. સાચા રસ્તે હાલવાનો એક બહુ મહત્વનો ફાયદો છે, તમને ભીડ ન જોવા મળે. તમે એકલા જ તે રસ્તામાં. કારણ કે આ દુનિયામાં લોકો ખોટું બૂમો પાડીને બોલે ને હાસુ મનમાં બોલે. એવો આ ઘોર કળયુગ. અને એમાં અમારી ખતરનાક અમારી સરસ મજાની આ ટુર્નામેન્ટ જેમનું આયોજન અમારી કમિટી કરે છે, બહુ સરસ મજાનું. જેમના જેટલા વખાણ કરવી એટલા ઓછા. કારણ કે બીજી દુનિયામાં બીજાની માટે ટાઈમ કાઢે એવી જો કોઈ કમિટી હોય તો એ અમારી SSPC કમિટી છે કે જે હવે સતત ટુર્નામેન્ટ કેવી રીતના સફળ થાય અને સારી થાય તેમાં એનો ખૂબ સારો પ્રયત્ન હોય છે. અને વલ્લભ એલ્યુમિનિયમ કે પટેલ ગ્રુપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તેઓ આ ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર છે, હર વખત આપે છે. અને કાંઈથી કકાએ કીધું છે કે આજીવન દાતા. જ્યાં સુધી ટુર્નામેન્ટ રમાશે ત્યાં સુધી એક જ નામ, કાંતિ દુધાત. બહુ સરસ મજાનો બોલ. लेग स्टंप ની ज्यादा बार वाइड का इशारा. अंपायर बहुत अच्छे हैं जो कि ISPL छोड़ के इधर अंपायरिंग करने के लिए आए हैं. सूरत में लालबाग स्टेडियम में ISPL रमाय से. क्रिकेट ની IPL. ખરેખર ટેનિસને પણ બહુ મોટું નામ મળી ગયું છે. આમાંથી ઘણા એવા છોકરા છે જે સારું રમશે તે ISPLમાં જશે. એમાં સૌથી દાવેદાર છે અશ્વિનભાઈ. અત્યારે ISPL ને ઓક્શનમાં એમનું નામ જશે એવું લાગે છે. બહુ સરસ મજાની બોલિંગ.
सागर द्वारा मात्र 1 रन आव्यो छे। आ ओवरमां 2 बॉल, छेल्ली ओवरना 4 बॉल बाकी छे। नितिन 48 रन पर रमे छे। फिर एक अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद टकराई, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। लेग बाय का इशारा अंपायर का, काफी अच्छी ओवर मानी जाएगी। चिंतन खुद कप्तान है टीम के, विकेट कीपर में भी जैनिक भाई कप्तान है रुद्र 11 के। बहुत सरस मजानो वाइड नाख्यो, लेग स्टम्प ने बहु बार। 75 रन थई गया है, सॉरी 76 रन। बहुत सरस मजानो बॉल અને વિકેટ મળી ગઈ છે ચિંતનની। હવે અમારે હિતેશભાઈ આવ્યા છે, એનું બાહુબલી તરીકે ઓળખાય। અમારે પેલા અમારે આવી રીતે જે હાલતા હોય ને પગે થોડું ખસકું હોય, એને આપણે પ્રેમથી બધા સાજન કે, એમાં અમારા સાજનભાઈ। जैनिक विकेट कीपर जैनिक, बॉलर सागर અને અમારે હિતેશભાઈ આવ્યા છે, જેમનો રેકોર્ડ છે કે પહેલા બોલ પર 6 મારવાનો અત્યાર સુધીનો એમનો રેકોર્ડ છે। આગળ આવીને ઘુમાવ્યો પણ લોચા થઈ ગયા અને હિતેશભાઈ એમની વિકેટ ગુમાવી છે। તમારે હિતેશભાઈ ત્યાં ત્યાં ઊભું રહેવાનું તો નીતિન ને પોગે ને। હવે ઘેલાભાઈ આવ્યા છે અમારે, આ હા હા હા, ધરતી પર પગ મૂકે ત્યાં ધરતીમાં ખાડો પાડી દેવા ઘેલાભાઈ। 76 રન ને અહીંયા જ છે, કોઈ ખર્ચો નથી થયો બહુ। છેલ્લો બોલ અમારે ઘેલાભાઈ રમવા આવ્યા છે ઠેઠ ગઢડાથી। માત્ર 1 બોલમાં જો 6 રન મારશે ને તો દીપકભાઈ તરફથી 5400 રૂપિયાનું ઇનામ। આગળના લેવાના છે ને વળાઈ દેવું। એ કે આમ તો કેદુરો નથી દેતો, વિકેટ વાળાને કાંઈ નહીં। હાલો ભાઈ, ઘેલાભાઈ ને બચી ગયા છે, દીપકભાઈ ના 5400 રૂપિયા બચી ગયા। 2 રન મળ્યા છે, ત્રીજો રન પણ મળી જાય એવું લાગે છે। જયનિકભાઈ રનઆઉટ, નીતિન રનઆઉટ। 2 રન, 78 રન થયા ભાઈ, 79 રન ટુ વિન रुद्र 11। દીપકભાઈ ને પૈસા વાળવાતા પણ મેળ ન આવ્યો। આની પછીની મેચ કોની છે ભાઈ? ટોસ માટે આવી જાઓ। લુસીબેલો વોરિયર્સ અને કિયામોન કાઉન્ટી। લુસીબેલો વોરિયર્સ અને કિયામોન કાઉન્ટી। 79 રનનો ટાર્ગેટ છે ભાઈ। कौन हो तो? वैभव, वैभव हो तो ने? इसके आगे का मैच का मैन ऑफ द मैच बोल। कौन? भाई बजरंग 11 थी भार्गव आनी पहला मैच नो मैन ऑफ द मैच है। तेमने विनंती करीश के तेओ कॉमेंट्री बॉक्स में आवे, तेमनु ट्रॉफी लेवा माटे मैं विनंती करीश के भार्गव टॉस થઈ રહ્યો છે કિયામન કન્ટ્રી અને લુસીબેલ ઓવર વચ્ચે। ભાર્ગવભાઈ તમે થોડીક વાર ઉભા રહ્યો, તમને અમે ટ્રોફી આપશું।
વિશાલ અને ધ્રુવિક. ચલો ભાઈ જલ્દ સે જલ્દ ફિલ્ડ સજા દો. બહુ લેટ આવેલી છીએ આપણે. રુદ્ર 11 પોતાના બેટ્સમેન મોકલો ભાઈ. સરસ મજાનો ટોસ થઈ રહ્યો છે. અમારા કમિટી મેમ્બર હેમાંશુભાઈ ટોસ કરાવી રહ્યા છે. ધ્રુવિકે પહેલા ટોસ જીતીને બોલિંગ લેવાનું પસંદ કર્યું છે. મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી કોણ આપે છે? હા હા બોલો. ફોન ચાર્જિંગમાં મૂક્યો છે, આપી દો તો. ફોન ચાર્જિંગમાં ગોપાલનો. હા હવે અમારી આખી કમિટી અહીંયા આવી ગઈ છે. વડીલો જેમ ચાર્જર વગરનો મોબાઈલ નકામો, એમ અમારા વડીલો વગરનો અમારો આ ગ્રાઉન્ડ નકામો ભાઈ. પ્રમુખ સાહેબ એમની પૂરી ટીમ લઈને અહીંયા આવ્યા છે. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જેમ કેસને લડવા માટે વકીલની જરૂર પડે, એમ કેસને બગડવા જ ન દે એવા અમારા વડીલો. ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત. જેઓનો ખૂબ સાથ અને સહયોગથી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરીએ છીએ. સ્ટ્રાઇકમાં છે કેવિન, નો સ્ટ્રાઇક પર નિલેશભાઈ. જીતવા માટે 79 રનની જરૂર છે. केविन सफाड़िया जो कि बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है. कोईने पण તેમનો ફોટો જોતો હોય તો QR કોડ રાખ્યો છે અમીગો ફોટોગ્રાફી મોહિતભાઈ, તો તેમનો ફોટો ડાઉનલોડ કરી શકે છે. QR કોડ ક્યાં પહોંચી હે દુનિયા. અહીંયા ફોન આવતો આજુબાજુ વાળાને બોલાવીને કહેતા કે તમારો ફોન આવવાનો છે, 2-2 કલાક વેઇટ કરતા, અને આજનો સમય ક્યાં પહોંચ્યો. QR કોડ સુધી પહોંચી ગયો. બે બોલ 0 રન. स्ट्राइक में से केविन सफाड़िया. नॉन स्ट्राइक पर बहुत ही बढ़िया बॉलर घेला भाई. फरीथी सरस मजानो बॉल, वधारे ताकत लगाववाना कोशिश में केविन भाई आ टूर्नामेंट में हजी एमनो बल्लो हाल्यो नथी. घेला भाई नी मेहनत बोले, रोज मेहनत करे, रोज प्रेक्टिस करे, रोज 5:30 वागे जागीने ग्राउंड में जाए तो એટલી સરસ મજાની બોલિંગ કરી શકે. સાડા 5 વાગે જાગે, 6:30 ગ્રાઉન્ડ માં જાય, અંજવાળું થવાની રાહ જોવે, એની જેટલી સારી ઓવર પડે છે. 4 બોલ ડોટ, 4 બોલ ડોટ ઘેલાભાઈ. અમારે હવારમાં પ્રિયેશભાઈ કોમેન્ટ્રી બોલતા હતા, કહેતા હતા કે ભીષ્મ પિતા છે અમારા ઘેલાભાઈ. હવે 4 રન મળે એવું લાગે છે, નિશ્ચિત રમશે 4 રન. ભીષ્મ પિતાની ઉંમર તો એ પ્રમાણે રન 4 બોલ હારા નાખે પછી થાકી જવાય 5માં બોલે. હાલો ભાઈ, થોડી ઉતાવળ રાખજો.
4 રન થઈ ગયા છે. ખેલાભાઈ બીજો બોલ નાખશે. પહેલી ઓવરનો છેલ્લો બોલ. હા એક ઓવર પૂરી અને 4 રન થયા છે. હિતેશભાઈ તમ તારે જીતે એમ છે, ઉપાધિ કરોમાં. હિતેશભાઈ બહુ સારું એમાં, 1 બોલ 0 રન. અને અમારા ભાઈ અહીં સ્કોર પૂછે છે હિતેશે કેટલા માર્યા. લ્યો અહીં બીજા બધા શું કર્યું કાંઈ નહીં. ભારે થઈ. અમારે સરસ મજાના ભાભી મેચ જોવા માટે આવી ગયા છે. હિતેશભાઈની ચિંતન હર વખત છેલ્લી ઓવર લઈને આવે છે, આ વખત થોડોક ફેરફાર કર્યો છે, બીજી ઓવર લઈને આવ્યા છે. હાલો ભાઈ આમાં બેટરી બદલી દેજો. હાલો હાલો હાલો. હાલો હાલો હાલો. હાલો 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 હાલો. ભાઈ હાલો હાલો હાલો. ચેલ આપો નવા. हेलो हेलो नहीं सर वो भाऊ. हेलो आवाज करो उसका. हेलो 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 हेलो. हेलो 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 माइक चेक हेलो.
હાલ્યું ભાઈ હાલો ઉપડી ગયો 2 ઓવરમાં 20 રન થઈ ગયા ભાઈ. જીતવા માટે 79 રન જોવે છે. હવે તો આ મેચ રુદ્ર 11 ને જીતવી હોય तो કંઈક નવું કરવું પડે એમ છે. मयंक जो कि लेग कटर बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग अभी तक देखने मिली है मयंक के द्वारा. हितेश भाई नो हुकुम नो एक को એટલે મયંક. પોઈન્ટ બાજુ માર્યો છે. ફિલ્ડર આવ્યા અમારે બહુ સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ કરી પણ 2 રન થઈ ગયા. 22 રન થઈ ગયા છે ભાઈ. યુનાઇટેડ ઇન્ડિયનને પહેલી 2 ઓવરમાં 22 રન હતા અને રુદ્ર 11 ને 2.1 બોલમાં 22 રન. બધું નજીક જ હાલે છે. ત્યાં થોડુંક नाड़ू थयु से 2 रन. बहुत सारी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के द्वारा. इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर है. बहुत ही अच्छा मुकाबला. 79 रनों की ज़रूरत. बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है यूनाइटेड इंडियन ने रुद्र 11 के सामने. और एक अच्छी गेंद पॉइंट की ओर धकेला और यहाँ पर लूज फील्डिंग करते हुए गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है. निश्चित रूप से 3 रन मिल जाएंगे. જ્યાં 1 રન હતો ત્યાં 3 રન આપે એનું નામ યુનાઇટેડ ઇન્ડિયન. પાછળ ઇન્ડિયા આવે ભાઈ. અમારે ઘેલાભાઈ ખોટ ખાય પણ ખોટી ન થાય એવા અમારે ઘેલાભાઈ વિકેટ કીપિંગમાં ઊભા છે. અમારે કીર્તિભાઈ કે એમ જીઓનો પાવર ને પટેલનો પાવર કાંઈ ન ઘટે. અમારા ઘેલાભાઈ ને જીવનની શરૂઆત મોઈ દાંડિયાથી કરી હતી, પછી ગરીએ રમતા ને હવે ક્રિકેટ રમે. નાનપણની મજા અલગ હતી. અમારે હેમાંશુભાઈ તો ઓલી બાકસની પટ્ટીએ રમતા. લ્યો બોલો નવું લાવ્યા. આખા ગામના બાકસ વીણી વીણીને ભેગા કરે ને પછી એનથી રમવાની જે મજા હોય ભાઈ અલગ હોય. અને કાલે તો એમણે મેચ જીતાડી દીધી. કોઈને લાગે હેમાંશુભાઈ મેચ જીતાડશે? પણ એમની મહેનત બોલે. મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. આ ઉંમરે જો મેન ઓફ ધ મેચ થઈ શકતા હોય ને તો હમણાં સવારમાં એક જણે નિવૃત્તિ લીધી ન લેવાય. બહુ સરસ મજાનો બોલ મયંક દ્વારા. સ્કોરને થોડો રોકી રાખ્યો. 8 રન આવ્યા ઓવરમાં. 28 રન થઈ ગયા છે. સંજયભાઈ તરફ ઈશારો થઈ રહ્યો છે કે બોલિંગ સંજયભાઈને દેવામાં આવે. બહુ સારા બોલર છે. અમારે MHBમાં રોજ વહેલા જાગીને રમવા જાય છે. ઓફ કટર બોલર છે. ચોવીસ બોલમાં 50 રન જોઈએ છે. હવે ઘેલાભાઈ મીટિંગ કરી છે કોને ઓવર દેવી. ખુદ ઘેલાભાઈ ગબ્બર ભીષ્મ પિતા પોતાની બોલિંગ લઈને આવ્યા છે. હે કે 1800 પાદરના ધણી હાલ્યા જતા એમ હાલ્યા જાય છે ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે મારે ઘેલાભાઈ. બહુ સારી ફિટનેસ છે ઘેલાભાઈની.
पहलो बॉल पॉइंट में गयो से, फील्डर मौजूद, फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन लेने से न रोक पाए। एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पर है। 24 बॉल में 49 रन करवाना है। હવે 23 બોલમાં 49। ફૂલ ટોસ બોલ અને કેચ ડ્રોપ બહુ મહેંગો સાબિત પડી શકે છે, કારણ કે ઘેલાભાઈ અમારા હીરો છે। ફરીથી ઘેલાભાઈ બહુ સરસ ટપ્પો ખાઈને થોડો બહાર નીકળ્યો બોલ। નિલેશભાઈ હળુક દઈને ઠૂસ્યું કરીને એક રન લઈ લીધો ને કેવિનભાઈને સ્ટ્રાઇક આપીશ। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। अभी भी घेलाभाई ने 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं। बहुत ही अच्छी नक्की तुली गेंदबाजी। केविन सबाड़िया जब तक क्रीज पे मौजूद है तब तक कहा नहीं जाता क्या होएगा ये मैच में, क्योंकि केविन एक ऐसा बल्लेबाज है कभी भी मैच का पल्ला बदली कर सकता है। मैंने पहले ही कहा कि जब तक केविन, और घेला भाई ने यहां पर अपना काम करके दिखाया। केविन का विकेट, घेला भाई कैच बाय चिंतन। वाह घेला भाई वाह, मंत्र बोलीने આવ્યા છે आज। हवाરમાં હું અહીં જોઉં તો ખૂણામાં ઊભા ઊભા घेलाभाई मंत्र बोलता था, होम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं कीधुं केम मंत्र बोलो छो? तो के मंत्र बोली बोलीने बॉल नाखवा जोऊं छुं कोण मने मारे। दुकान में दुकान, दुकान में पान ने घेलो अमारो अभिमान। वाह भाई वाह, दुकान में दुकान, दुकान में पान अने घेलो अमारो अभिमान। विकेट उपाड़ी लीधी भाई। बत्रीस रन थया। नवा बेट्समेन आवीने भाई न्या रहवा दो, मंत्र मुक्त कर दीधा से बधाने। आखू ग्राउंड शांत। घेलाभाई नी बॉलिंग जोवा माटे भाई वर्ल्ड ना एक एक खूणाए बधाए लाइव जोई रह्या छे। क्या भाई भले माथे धोळा धोळ थई गया पण एनी बॉलिंग जो बहुत सरस मजानी बॉलिंग। फरीथी मिड विकेट पर मार्यो छे, न्या थोड़ी उपाधी छे। हालो वांधो न आव्यो, एक रन। आ साथे ते घेलाभाई नी ताळीना गगड़ाटथी आखું ग्राउंड भाई। आ ओवर टर्निंग ओवर हती। मैच में कमबेक कर्યું છે। रुद्र 11 ने हवे उपाधि वधी છે। घेलाभाई 2 ओवर 8 रन ने 1 विकेट। वाह घेलाभाई वाह। दुकान में दुकान, दुकान में पान ने घेलो अमारो अभिमान। वाह घेला वाह। 33 रन थया। 18 बॉल में 56 रन जोए। शॉर्ट की 46 रन। घड़ीक तो रुद्र वाला उपाधि थी गई भाई। अमे स्कूले नहीं गया, अमारे थोड़ी हिसाब में भूल पड़े, माफ करजो भाई। 46 रन की जोई जरूर है। 18 बॉल में बेट्समेन कौन आया है नवा? प्रियम भाई आया है ऑफ स्टम्प ने बहु बहार। नीलेश भाई ने एवं लग्યું कि विकेट नी बहार बॉल पड़्यो छे, पण एवं कई हशे नहीं। आ वाइड साथे स्कोर धीरे धीरे आगे वध्यो छे। 34 रन।
બહુ સરસ મજાની કેપ્ટનશીપ જોવા મળી છે અહીંયા. ઘેલાભાઈ તરફથી ફિલ્ડિંગ પણ સજાવે છે, સારી બોલિંગ પણ નાખે છે, વિકેટ કીપર પણ કરે છે. વાહ ઘેલાભાઈ વાહ. બે રન લેવા માટે ઉતાવળ કરી છે અને વાહ બે ફિલ્ડરે ગરનાળું કર્યું અને ગેંદ સીમાર કે બાર 4 રનો કે લીએ. નીતિન લૂઝ ફિલ્ડિંગ ન કરે પણ સંદીપભાઈ છેલ્લે પાટું મારીને 4 તો જવા જ દે. સવારમાં મેં જોયું હતું 4 નો જાય કે લ્યો આ ગઈ. 38 રન થઈ ગયા. વળી પાછો લોંગ વન ઉપર વળી ન્યાસ બોલ આવ્યો છે. નીતિનભાઈ પાછો આ વખત નહીં જવા દે. એને ઓલો નીચેથી આવતો ને દદુડિયો એ બોલ રોકતા નથી આવડતું, બાકી બધા પકડી લે. નીતિન મેંદાપુરા બેટ્સમેન બહુ સારા છે, ફિલ્ડર પણ સારા છે, ટુર્નામેન્ટના આઇકોન પ્લેયર છે. સ્ટાર વાળાએ એમને રિલીઝ કર્યા હતા આ વખત, એટલે સ્ટાર વાળા વી ગયા વહેલા હાર. હાલો ભાઈ સ્કોર ત્યાં ઊભો છે જી 39 रन ઉપર. नीलेश सलामी बल्लेबाज છે. 100 के और छक्के की बारिश करनी पड़ेगी यहाँ पर, यह मैच जीतना है तो. वળી પાછો કવર ઉપર માર્યો છે. 2 ખેલાડી બહુ સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ, 2 રનથી નહીં રોકી શક્યા. સ્કોર આગળ વધી ગયો છે 41 રન. हजी पण मैच में से रुद्र 11 14 बॉल में 38. क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ कहा नहीं जाता है क्या होता है. फुल टॉस गेंद, लेकिन नीलेश भाई ने यहाँ पर खेल तो जरूर दिया है. अरे संदीप भाई, हेलो भाई रन आउट थी गया से. हवे खुद कप्तान जैनिक भाई आवशे एवो मने देखाई रह्યું. અને મારો અવાજ જૈનિક ભાઈ સુધી પહોંચી ગયો, એ ખુદ આવી ગયા છે. 2 રન મળી જાત પણ નિલેશભાઈ કીધું કે જવા દે ને ભાઈ, 1 રન તો બહુ થઈ ગયો, આપણે ક્યાં જા જોઈશ. કીપર ગેલા अब आए है जैनिक भाई. 13 बॉल में 37 रन जोए से. मार्यो तो से मिड विकेट बाजू. ए संदीप भाई जेवो संदीप भाई पाए बॉल आवे એટલે મંડે હનુમાન ચાલીસા બોલવા કે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કપીસતી લોક ઉજાગર. હે દાદા મારા હાથમાંથી બોલ ન જાય એનું ધ્યાન રાખજો. વાહ સંદીપ ભાઈ વાહ. બધાનું પ્રેશર અહીંયા જ છે. બધા જેને જેને ભાભી અહીંયા આવ્યા છે ને, કારણ કે ગયા વખત તો સંદીપભાઈ ઘરે છે ને ભાભી ખીજાણા હતા કે રમતા ન આવડતું હું ફોર્મ ભર્યો છે. 12 બોલ માં 32 રન. 12 બોલ માં 35 રન જોવે ભાઈ. હા હા હા, જેનો इंतजार करता था संजय भाई ठेठ वाड़े उभा था नहीं आया से. ई पण अमारे मंत्रमुक्त है संजय भाई. आ संदीप भाई नो आपणे टॉपिक हालतो तो भाई भी एम कहे छे न आवड़तुं होय के हुं काम फॉर्म भरो छे. संदीप भाई नो मगज गयो मफत में नहीं रमतो के 1100 भरीने रमूं छे. ले बोलो ओनर से. अच्छा बे भाई बे भाग में टीम लीधी छे. ल्यो बोलो. हितेश भाई અને સંદીપ ભાઈ હગા ભાઈ છે. બે બેઠી થડીના હવે ખબર પડી. અને હિતેશ ભાઈના દીકરા આર્ય પણ રમે છે આ ટુર્નામેન્ટમાં, એમનો પણ દબદબો છે.
બાપ દીકરો હારે રમે નહીં કંઈક નવું કહેવાય. હો ભાઈ, બહુ સરસ મજાની ફિટનેસ હિતેશભાઈની. એક જ ટીમમાં રમવું. અમારે બાપ દીકરો રમવું તો તાર સહેલો લઈ ગયો 1.75 બોલી. હમણાં સ્પેશિયલ અમેરિકાથી ડોક્ટર મગાવ્યો હતો અમારે હિતેશભાઈના ગોઠણ રિપેર કરવા. અમેરિકા પાસે ઓબામા ને અમારી પાસે હિતેશભાઈ. બોલો એટલે માયાભાઈ કેમ અમેરિકા પાસે ઓબામા ને અમારી પાસે માં અંબા. અંબામાના આશીર્વાદ બહુ અમારે હિતેશભાઈ રે સારું છે. એક પગ નવો નખાવ્યો, આવતા વર્ષે બીજો. ડોક્ટર કે એક હારે બે ન નખાવાય. તો કે વાંધો નહીં, આવતા વર્ષે 45 રન થઈ ગયા ભાઈ. જૈનિક ભાઈ માર્યો તો સારો શોટ, પણ 1 જ રન મળશે. હવે 33 રન કરવાના છે 10 બોલમાં. સંજય બહુ સારો બોલર છે ભાઈ. રોજ સવારે 5:30 વાગે જાગીને 6:30 અંજવાળું થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હોય સંજયભાઈ કે ક્યારે હું બોલિંગ નાખું. વળી પાછો વખાણેલી ખીચડી દાંતે સોટી, ઓફ સ્ટમ્પની બહાર, વાઇડ બોલ. વખાણ કર્યા ન થાય. એ મેં જોયું હો. દુનિયામાં સૌથી સસ્તામાં સસ્તી કોઈ વસ્તુઓની સલાહ, મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ મદદ એક પાસે માગો ને. હાલો संजय ने कारकिर्दी पहली विकेट મળે એવું લાગે. और यहाँ पर विकेट मिल गया. संजय भाई जासोलिया पहला જ મેં કીધું તું બહુ સારા બોલર છે. સસ્તામાં સસ્તી દુનિયામાં કોઈ વસ્તુ હોય તો એ સલાહ છે. એક પાસે માગો ને તો 1000 જણા સલાહ દેવા આવી જાય. આમ બોલ નાખીને ઓલી બાજુ નાખીને, અહીંયા ફિલ્ડિંગ ગોઠવીને ઓલી બાજુ ગોઠવીને. પણ સૌથી મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ હોય તો મિત્રો મદદ છે. કોઈ એક પણ જણો નહીં આવે તમને સંકટ સમયમાં મદદ કરવા માટે. દુનિયાનો નિયમ છે, વધારે વાપરો તો એમ કે ઉડાવશે, ન વાપરો તો કે શીકણો છે. અને ઠામકા ન વાપરો તો એમ કે મારા બેટાને હારે લઈ જવા છે. આ આપણો સમાજ. હા, મયંક હવે ત્યાં માર્યો તો છે, પણ ત્યાં આલે લે. હિતેશભાઈ ઉભા છે, સરસ મજાની ફિલ્ડિંગ. સંદીપભાઈ ફિલ્ડિંગમાં વાંધો, હિતેશભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં. 1 રન થઈ ગયો છે. હવે 8 બોલમાં 31 રન કરવાના ભાઈ. જૈનિકભાઈ બધા છક્કા મારવાના છે. આપણે કેમ થાય? એક તો મારો. હવે ભાઈ 2 જણા ભાઈ ભટકાતા નહીં હો. હજી મેચ રમવાની બાકી છે. હવે જૈનિકભાઈ 2 રન લઈ લીધા છે. હજી પણ 7 બોલમાં 29 રન. જૈનિકભાઈ જો આ બોલે 6 મારશે ને તો વિકાસ તરફથી 4-5 સંતરા અને 2 કેળા. 7 બોલમાં 29 રનની જરૂર. સંજય જાસોલિયા બહુ સરસ મજાની ઓવર નાખી. 6 જ રન આપ્યા છે. અરે આ તો બધું જીતી જાય નહીં. અરે લે આ લ્યો, આનું નામ હિતેશભાઈ. બોલ ભાઈ જાળીએ ભટકાણો, ડાયરેક્ટ કે ટપ્પો ખાઈને ભટકાણો. अंपायर 6 के 4? 6 रन. यहाँ पर डायरेक्ट जाली हारे बॉल भटकाणो એવું અમારે અહીં દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી દેખાઈ રહ્યું છે. હા, રિપ્લે જોઈ લો ને. અમારે એક ભાઈ અહીં કે વૈસલો રસ્તો કાઢો કે 5 રન. તમારું નહીં કે મારું નહીં. લ્યો બોલો, આ કાંઈ થોડું આપણે શીવીડીને પડીકું વેસવાનું છે? તમારું નહીં કે મારું નહીં, વૈસલો રસ્તો કાઢો. ઉભા રહ્યો ભાઈ. અમારા અમ્પાયર બહુ દૂરથી જોઈ આવ્યા છે. ખાટા મીઠા ચશ્મા પહેરીને ત્યાં ગયા હતા.
ભાઈ યુટ્યુબમાં જુઓ તો હા 6 માં 23. 6 આપી શું આપી અમ્પાયર 6 રન 6 બોલ 23 રન. હવે તો ભાઈ રુદ્ર 11 ને જીતવું હોય ને તો એક સોટલી વગરનું નાળિયેર, 5 મગના દાણા, 5 મઠના દાણા, 5 મકરકા ઓલી કમર કાકડી, એક ગાયનું ગંગાજળ, ગાયનું દૂધ ને એ બધું લાવો, આપણે હવન કરી નાખીએ તો 23 રન થઈ જાય. એક લીલું કપડું હનુમાનજીને મળી. હાલો ભાઈ, બહુ સરસ મજાનો દડો અમ્પાયરે આપ્યો વાઇડ. 6 બોલમાં 22. આ ઓવરમાં રન થશે કે નહીં? જૈનિક ભાઈની સ્ટ્રાઇક લેવી જરૂરી છે. 6 બોલમાં 22. क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. લ્યો નો બોલ આવ્યો છે એવું લાગે છે. નો બોલ આવ્યો અને ફ્રી હિટ, પીચની બહાર દડો નાખ્યો છે અને ફ્રી હિટ પણ મળશે અને એક રન પણ મળશે. અને પ્રેશરમાં ઓવર નથી નાખ્યું એવું નક્કી કર્યું છે. કોઈની ઓવર બાકી છે? હિતેશભાઈ હાલે લે સંકટ મોશન. સંકટ મોશન હવે હિતેશભાઈ ઉપર છે, દામોદાર બધો. ઓવર કેન્સલનો નિયમ નથી. લ્યો બોલો. મેં કીધું ને ભાઈ, એક લીલું કપડું ને હનુમાનજીની મળીને 5 મગના દાણા, 5 મઠના દાણા, કમર કાંકડીને બધું નાડા સડીને બધું લઈ આવ્યા છે રુદ્રવાળા. હવે હવન કરશે તો આ મેચ જીતી જાય. હમણાં દીપકભાઈ કીધું સોટલી વગરનું નાળિયેર. અચ્છા એવું છે. ઓનર કોણ છે રુદ્ર 11 ને? તમારું નામ શું છે? આશાબેન રુદ્ર 11 ના ઓનર છે, અહીંયા બેઠા છે. કેટલામાં કેટલા? 21 રન જોવે છે ભાઈ. 6 માં 21. એક કઈ બોલ વગર 2 રન આવ્યા. હાલો ભાઈ, ત્રીજો ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ. ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ. હાલો ભાઈ, નીતિને પ્રેશર 20 રન કરવાના. ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ. હવે તો ભાઈ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયું છે આખું ગ્રાઉન્ડ. હાલો ભાઈ, થોડી ઉતાવળ રાખજો ભાઈ. હાલો વળી પાછો વાઇડ. એક પણ દડા વગર 4 રન આપી શક્યા છે બોલર. હાલો ભાઈ, હવે ખાલી 19 રન કરવાના 6 બોલમાં. ભારે કરી. હાલો ભાઈ, આ વાઇડ છે. ફ્રી હિટ. હાલો, જૈનિકની સ્ટ્રાઇક આવી ગઈ છે અને આ બોલ પણ વાઇડ. ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ. જૈનિકભાઈ 18 રન કરવાના, એક પણ બોલ વગર. અરે હવે જેનો ઇંતજાર હતો એ આવી ગયા છે. અશ્વિનભાઈ લકી મેન. અહીંયા આશાબેન એમ કે છે સેમ બોલ. લ્યો બોલો. એક પણ બોલ વગર 5 રન આપી દે. એનું નામ નીતિન. ક્રિકેટ ક્રિકેટ કહેવાય ભાઈ. ક્રિકેટ એવી ગેમ છે કે ચલો ભાઈ, ઉતાવળ રાખજો ભાઈ. નવા બેટ્સમેન આવી ગયા છે. અશ્વિનભાઈ, મને લાગે છે કે સંકટ મોશન ઓલા જે ડોગી ગ્રાઉન્ડમાં આંટો મારે ને એ રુદ્ર બાજુ બોલ કરતો લાગે. જો યુટ્યુબ લાઈવમાં આવે છે એ ડોગી. 6 બોલમાં 18 રન રહ્યા. લ્યો, ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ છે ભાઈ. ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ. અશ્વિનભાઈ, હવામાં બોલ ઉડે તો 2 રન ભાગી જાયજો. હાલો ભાઈ, સંકટ મોશન બાઉન્ડ્રી બાજુ ગયા છે. હાલો ભાઈ, ત્યાં 1 રન તો પાગીને પૂરો કર્યો છે. હાલો ભાઈ, ફ્રી હિટ પૂરી થઈ ગઈ. 5 બોલમાં 17 રન. ધુઆધાર બલ્લેબાજ. 5 બોલમાં 17 રન.
મેચ જામી છે ભાઈ, નો મસ્તી. એલા ભાઈ મારું તો બધું પૂરું થઈ ગયું. નહીં નહીં, क्या है चाय है ચા આપો અમારા કીર્તિભાઈને. हो सर એલા ભાઈ ઉતાવળ રાખો હવે. આ તો બે હામા હામી કમિટી વાળા છે, મારે કેવું શું એની પાસે ઘેલાભાઈ ને પેલી બાજુ અશ્વિનભાઈ. ચલો ભાઈ ઉતાવળ રાખો, નકર આમાં પેનલ્ટી આવે એવું બેહેસ. હાલો હાલો ભાઈ, નફા વગરનો વ્યાપાર નફાઓ, દાન વગરનું ધન નકામું, કાબુ વગરનું મન નકામું, વજન વગરની વાત નકામી, ભજન વગરની પ્રભાત નકામી, માનવતા વગરની જાત નકામી, કયું ન માને તે નાર નકામી. બોલ્યો ફરે એ માનવી નકામી, અમારો ભાઈ બોલ્યો ન ફરે અમારે ઘેલો ભાઈ. ફિલ્ડિંગ ફટાફટ ગોઠવશ ભાઈ. બોલર સેમ થઈ ગયા છે હવે. 1800 પાદરના ધણી. પેનલ્ટી મળે ને 1 રનની. હા તો હવે રન આપણો એક વધી ગયો છે. 5 બોલમાં 16 રન કરવાના. વાહ ભાઈ વાહ. હિતેશભાઈ એવા છે ખુદ ટીમના ઓનર. ટોપી બોપી કઈ કાઢવાની છે નહીં, એમને આમ નાખવાનો જ બોલ. પહેલો બોલ ફૂલ ટોસ અને અશ્વિનભાઈ માર્યો છે અને કેચ થઈ ગયો છે ભાઈ. ફીટ નહીં હે. હિતેશભાઈ ક્યાં હતા તમે ક્યારના ભાઈ? મેં પહેલા જ કીધું હતું કે ઓનરને બોલાવો, એને એમ હોય કે એની ટીમને જીતાડવી. આ ભાભી અત્યારે તમે અડદિયો બનાવવાનું કીધું ને, પહેલા અડદિયો ખોરાયો હોત ને તો આ 6 વહી જાત. આ અડદિયાનું તમે લેટ કર્યું બધું. હજી ભાઈ કાંઈ કહેવાય નહીં. અને 2 બોલમાં 2 કેચ કરી લીધા છે નીતિને. હિતેશભાઈ એટલે હિતેશભાઈ. આ નીતિનને ફિલ્ડિંગ બહુ સારી ભાઈ. 2 કેચ કરી લીધા. હજી પણ 3 બોલમાં 15 રન કરવાના છે. અને હિતેશભાઈ 2 વિકેટ ઉપાડી ગયા. ત્રણ બોલમાં 15 રન. नहीं नहीं 1 रन मिला ना उसको, पेनल्टी मिला. 15 ही है, पेनल्टी मिला ना भाई. न्यू बैटर ने अरे बैट्समैन कौन है नवा? नंबर बताओ तुम्हारे पास. 30 नंबर कमलेश. और इस बार भी गेंद हवा में, ये हैट्रिक विकेट. हितेश भाई ने हैट्रिक मिली गई भाई. वाह भाई वाह. लो बोलो, हैट्रिक मिली गई हितेश भाई. हैट्रिक भाई भी છે ને ક્યારના ગ્રાઉન્ડમાં નહોતા, એ આવ્યા પછી જ મળી છે આ વિકેટ. કે ચિંતન હવે હિતેશભાઈ બીજું બધું તો સમજ્યા, પણ પછીની મેચમાં ઓવર લઈને આવતા નહીં હો. આવા ઓલે ઓલ દડા આપો છો તો અશ્વિનભાઈ બધા હતા તો વાંધો ન આવ્યો. 2 બોલમાં 15 રન. હાલો પાછું 100 થી વિકેટ. 12 બોલમાં 4 વિકેટ લેવા વાળો પહેલો પ્લેયર હાલે. એમ નહીં, આ એ ગ્રુપમાં ઘૂસી જાય. 4 વિકેટ લઈ ગયા. ઓળે ઉપાધિ કરી. આવતા વખતે ટીમ ન લેતા. 1,75,000 કપા હે. એલા ભારી કરી દુકાળમાં અધિક માસ.
આમને તમારે છૂટા મૂકવા પડશે. 1.75 નો પ્લેયર કોઈ તો કે પછી નક્કી ન કહેવાય. હવે બીજા પગનું ઓપરેશન થઈ જાય તો પાછું ફિટ થઈ જાય. હાલો ભાઈ, 5 બોલમાં 5 વિકેટ લેવા વાળો પહેલો પ્લેયર આ ટુર્નામેન્ટનો થઈ શકે છે. શાર તો થઈ જ ગઈ છે. હાલો હિતેશભાઈ ઉપાડવાની છે હો. સંદીપભાઈને કહી દેજો, મૂંઝાતા નહીં. 5 બોલમાં 5મી વિકેટ. અરે ના લ્યો, આ બેટ્સમેને છે ને ધક્કો મારી દીધો બોલને. માર્યો હોત તો ખબર પડે. હિતેશભાઈ સીધા આવી આવજો. અમારા ભાભી હાર લઈને આવ્યા છે, તમને પહેરાવી દે. નાના બચ્ચાઓને મિલ્કશેક રાખ્યો છે. નાના બચ્ચાઓને અને ફેમિલીને ટ્રાય કર્યું તો મિલ્કશેક રાખ્યો છે. મિલ્કશેક બચ્ચાઓ અને ફેમિલી માટે મિલ્કશેક. ભાઈ અને ગેટ પરથી ગાડીઓ કઢી જેની બાઇક હટાવી છે, ટેમ્પો આવવાનો. ભાઈ એક ગેટ પર જેટલા પણ આપણી જેટલી પણ બાઇક છે તે હટાવી દેજો ને. ટેમ્પો આવશે હમણાં, બધી બાઇક ભરી લે છે. જેણે ગેટ પર બાઇક મૂકી છે તે હટાવી લે. ટેમ્પો આવે છે, બધી બાઇક ભરાઈ જશે. લુસીબેલો અને કિયામોન કાઉન્ટી. અને એક અગત્યની જાહેરાત કે સરસ મજાનો મિલ્કશેક અહીંયા બાળકો માટે રાખ્યો છે. સાંભળજો, બાળકો માટે છે મિલ્કશેક. તો જેને પણ પીવો હોય તે આવી જાય. ત્યાં 2 જણા ઊભા રહેજો ને, રાહુલ લાંબો ઉપાડી લે.